mouse में करते mouse में डाल दिया बोले all right testing well praise be to God ఈ ఉదయకాల సాయంకాల ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని we will start off with the word of prayer. Our loving and living Heavenly Father, thank you, Lord, for this time, what you have given to us to glorify you, to magnify you, and to adore your holy name. We give you glory for the privilege and understanding that we could able to gather in this pattern, in this room, as Good News Baptist Assembly. Lord, as this year starts, we ask you for your authority, we ask you for your grace, we ask you for your love, so that your name be glorified in and through what we do here as a corporate worship, and as we glorify you and magnify you through your word. Lord, not us, but your will be done. We ask you that you would fill us with thy spirit and you would grow it through for the advancement of the coming kingdom. Submitting ourselves at your feet, in Jesus' most precious name I pray. Amen. Right, I request Sarita, Bernice, and Karen to lead us with the singing. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began.
above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind the stone, you live to die, rejected and like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Right? Next part. Next song is I Have Decided to Follow Jesus. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. Chapter. Right? Praise the Lord. Good evening, everybody. Today, for worship, we will take in from the book of Psalms 21, 1 to 7 verses. We will read it. Verse by verse. I will read the first words, and congregation will read the second. Like that, we will go through. కీర్తనలు 21వ అధ్యాయము 1 నుండి 7 వరకు మార్చి చదువుతున్నాం. I will read first words and you read the second verse. Like that, 1 to 7. యెహోవా రాజు నీ బలమును బట్టి సంతోషించుచున్నాడు, నీ రక్షణను బట్టి అతడు ఎంతో హర్షించుతున్నాడు. Second one. Thou hast given him his heart's desire and hast not withholden the request of his lips.
శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములతో నీవు అతనిని ఎదుర్కొంటున్నావు. అతని తల మీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచి ఉన్నావు. He asked life of thee, and thou gavest him even length of days forever and ever. నీ రక్షణ వలన అతనికి గొప్ప మహిమ కలిగెను. గౌరవ ప్రభావములను నీవు అతనికి ధరింపచేసి ఉన్నావు. For thou hast made him most blessed forever. Thou hast made him exceeding glad with thy countenance. 7th verse. ఏలయనగా రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచుతున్నాడు. సర్వోన్నతుని కృప చేత అతడు కదలకుండా నిలుచును. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమైన ప్రభువా, మా పిల్లల తండ్రి, ఈ ప్రియకుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని బట్టి స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ఈ ప్రజలుగా ప్రభువా నాయన విమోచింపబడిన నీ స్వకీయ సాక్ష్యముగా ప్రభువా నీ నిబంధన పుత్రులుగా ఈ లోకం ఇవ్వలేనిది, ఈ లోకం చెల్లించలేనిది, లోకంలో దొరకని గొప్ప రక్షణ పరలోకమును ప్రాణంగా పెట్టి భూలోకానికి అరుదించి మా దోషములన్నీ కూడా కలుగులో చెల్లించి మీ మానవ స్థాపన పునరుత్థానంలో మీ సాక్ష్యంగా, మీ సొత్తుగా, మీ బిడ్డగా ప్రభువా మేము ఉండటానికి మేము ఏర్పరచుకోలేదు, కానీ మీరు మమ్మల్ని ఏర్పరచుకొని పిలుచుకొని నీతిమంతులుగా తెచ్చి ఎల్లప్పుడూ ప్రభువా నాయన భావంతో మేము ఎల్లప్పుడూ మిమ్మల్ని ఆరాధించేవారుగా ఉండాలని మీరు ఆశించి ఆ విధంగా మీ యొక్క ఆశకు స్పందనగా నీ ప్రజలుగా నాయన వైపు నాయన ఈ శ్రమలో నీ పునరుత్థాన దినమందు నాయన నిన్ను ఆరాధించడానికి వచ్చి ఉంటున్నాం. చదవబడిన లేఖన భాగంలో ప్రభు ఏ విధంగా మహారాజుకు మీరు నాయన అనుభవమై ఉన్నారు, అలాంటి అనుభవాన్ని మా జీవితంలో కూడా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క వాక్యపు యొక్క ఆయన యొక్క జ్ఞానం చొప్పున మాతో మాట్లాడి మమ్మల్ని ప్రభువా నాయన మీరు ఆశించిన విధంగా, మీరు కోరిన విధంగా మేము లోకంలో సాక్షులుగా ఉండటానికి మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్నందుకు వందనాలు. మరో పర్యాము నాయన మరి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని బట్టి కూడా నీకు స్తోత్రాలు. ఆన్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకును, ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు నీకు స్తోత్రాలు. సమస్తమును నీ మహిమార్థమై కొనసాగించబడి జరిగించబడి నాయన మీరే మహిమ పొందవాలని ఇచ్చిన సమయం లేఖనం బట్టి స్తుతులు చెల్లిస్తూ మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానైనా మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభువు దివ్యనామమున ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం. ఆమేన్. Well, let us hope that the current will come in time. ప్రభు నామ స్తోత్రములు. దేవుని వాక్యంలో దావీదు మహారాజు రాసిన కీర్తనలు 21వ అధ్యాయంలో ఆయన అనుభవాన్ని దేవునితో యెహోవా రాజు నీ బలమును బట్టి సంతోషిస్తున్నాడు, నీ రక్షణ బట్టి అతడు ఎంతో హర్షిస్తున్నాడు. ఇక్కడ కింగ్ డేవిడ్ సో ఆయన తన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అంతా కూడా దేవుని మీదనే ఆధారపడి ఉన్నదని విశ్వాసం మూలకంగా he was rejoicing in God's strength. God given to him strength. అలాగే మన జీవితాల్లో కూడా ఆయన మనకు బలమై ఉన్నాడు. దావీదు మహారాజుకి ఏ విధంగా అనుభవమై ఉన్నాడో మన జీవితంలో కూడా ఆయన మరి బలమై ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుని యొక్క కృప ఎలా ఉన్నదంటే ఆయన సన్నిధిలో కనిపెట్టి వారి అందరి వల్ల ఆయన బలమై ఉన్నాడని వాక్యంలో చూస్తున్నాం. పోతే మనమందరం కూడా ఆయన యొక్క శక్తిని మరి పొందిన వారంగా ఉన్నాం. లేకపోతే ఆయన శక్తి లేకపోతే మనం ఈ లోకంలో అతిశయించి మరి దేవునికి దూరం అయ్యే పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి. కనుక ఎప్పుడైతే ఆయన కృప మన మీద ఉన్నదో ఆయన సన్నిధానంలో మనం ఎల్లప్పుడూ ఆత్మీయంగా మనం నడుచుకుంటాము. అంత మాత్రమే కాకుండా ఆయన కొరకు మనము జీవిస్తాము. టు వాక్ స్పిరిచువల్లీ అండ్ ఆల్సో టు లివ్ స్పిరిచువల్ లైఫ్. ఈ రెండు చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయాలుగా ఉన్నాయి. టు గెట్ బెనిఫిట్స్, దీనివల్ల మనకు అనేకమైన ఆశీర్వాదాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే జీవితంలో సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్, దేవునిలో మనం నడిచినట్లయితే, దేవుని కొరకు జీవించినట్లయితే మన జీవితము విజయవంతంగా ఉంటుందని మరి ఈ లేఖనం మందు మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి టు హ్యావ్ హెల్తీ లైఫ్,
ఒక గౌరవప్రదమైన అంటే ఆరోగ్యకరమైనటువంటి జీవితం అది మనము కలిగి ఉండాలని దేవుని వాక్యం చెప్తుంటుంది. అంటే కండిషన్ అన్నమాట. కాబట్టి we rejoice in the Lord. దేవుడు మనకు అంత బలమై ఉన్న దేవుడుగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనము ఆయనలో మనము ఎల్లప్పుడూ సంతోషిస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఏ క్రిస్టియన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిజాయిస్ ఇన్ ద లార్డ్. అందుకనే there was a song, rejoice in the Lord, always rejoice. కాబట్టి why he gave his strength, ఎందుకు ఆయన యొక్క బలం మనకు అనుగ్రహించినాడంటే ఆయన మనకు బలమై ఉన్నాడు కాబట్టి. he is the creator, not only a creator but he cares for us. he made us to be the మరి కింగ్స్ గా. అలాగనే ఆయన మనల్ని ఆయన వారసులుగా కూడా ఆయన చేసుకుని ఉన్నాడు మనము. కాబట్టి దేవునికి మనం ఎల్లప్పుడూ చిరకాలం దావీదు మహారాజు అంటాడు, ఆయన చేసిన ఉపకారములన్నింటికీ నేను దేవుని మందిరంలో Psalms 23:6 చిరకాలము నేను యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచును అంటాడు. must have a faith in God. నమ్మకం. The whole Bible is depending upon only 5 English verses. అదేంటంటే faith, FAITH. ఈ 5 అక్షరాలు మనం ఎల్లప్పుడూ కలిగి ఉండాలి. ఏ ఒక్కటి మిస్ అయినా సో విశ్వాసంలో మనము పడిపోయే అవకాశాలు మనకు ఉంటాయి. కాబట్టి ఈరోజు he is asking us to reign in life like King David. ఆయన ఏ విధంగా దావీదు మహారాజు యొక్క జీవితంలో దేవుడు జీవించాడు, మన జీవితాల్లో కూడా ఆయన జీవించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. కాబట్టి మనము వాట్ ఏ ప్రివిలేజ్ పీపుల్ వీఆర్ అంటే ఎందుకు మనము అంతగా దేవుని ఏర్పాటులో ఉన్నామని అంటే 2 విషయాలు. నెంబర్ 1, వీఆర్ ప్రివిలేజ్డ్ పీపుల్. రెండవదిగా ఈజ్ ఆన్ ద థ్రోన్. దేవుడు నమ్మదగిన వాడు. ఆయన స్టిల్ హీజ్ ఆన్ ద థ్రోన్, సింహాసనాసీనుడై ఉన్నాడు. కాబట్టి ఎవరిని మనం నమ్మినా నమ్మకపోయినా దేవుడైతే నమ్మదగిన వాడు. హీ ఈజ్ ప్లీజింగ్ బిహాఫ్ ఆఫ్ us యాజ్ ఏ ప్రీస్ట్. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా తండ్రి దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడూ మన పక్షంగా పోరాడువాడుగా ఉంటున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. We rejoice in God's salvation. ఎందుకంటే యేసు ప్రభు వారు మన విషయమై మనం అనేక సార్లు తప్పిపోయే అవకాశాలు ఉన్నాయి, కానీ మనపై కనుదృష్టి పెట్టి త్రుటిల్లకుండా నిరంతరం కాపాడువాడు, మనల్ని భద్రపరచువాడు. ఆయన విడవడు, మనల్ని ఎడబాడు. మనమైనా కొన్నిసార్లు పక్కకు తప్పిపోతాం, కానీ ఆయన మార్గంలో సరళం మన జీవితాల్లో అంత ఆయన మన ఎలా శ్రద్ధ కలిగి ఉన్నాడు. ఎందుకనంటే లోకా రాసిన సువార్త 10:20 మన యొక్క పేర్లన్నీ కూడా పరలోకంలో ముందుగానే ఎఫెసీ 1:6 ప్రకారము మరి జగత్ పునాది వేయబడుతున్న క్రీస్తు యేసులో మనం అందరము నిర్ణయించబడ్డాం అన్నట్లుగా లోకా సువార్తలో ఆ మాటలు రాయబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి అండ్ ఆల్సో రిజాయిస్ ద బ్లెస్సింగ్స్ ఆఫ్ గుడ్నెస్. Psalms 21:3 ఏమన్నది దేవుని వాక్యంలో? శ్రేయస్కరమైన ఆశీర్వాదములతో నీవు అతనిని ఎదుర్కొంటున్నావు, అతని తల మీద అపరంజి కిరీటము నీవు ఉంచి ఉన్నావు. ఇప్పుడు మనకు కనపడకపోవచ్చు, కానీ అవి ఆత్మీయ జీవితాల్లో ఆయన మరి మనకు మంచి శ్రేష్టమైనటువంటి మరి జీవితాన్ని ఇచ్చాడు, శ్రేష్టమైనటువంటి తలంపులు ఇచ్చాడు, శ్రేష్టమైనటువంటి కృతజ్ఞత భావం దేవుని ఏళ్ళ మనం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. అయితే లోకముతో మరి దైవత్వంతో మనం పోల్చలేము. లోకాన్ని ప్రేమించకూడదు, లోకానికి దూరంగా ఉండాలి.
లోకాన్ని ప్రేమించేవారు లోకస్తులు అవుతారు, దేవుని ప్రేమించేవారు దేవుని స్వాస్థ్యం అవుతారు. కాబట్టి ఈ రెంటి మధ్య అపోస్తలుడైన పౌలు అంటాడు, నేను ఇరకాటములో పడి ఉన్నాను. దో we live in the world, but we are separated from the world. Don't be afraid. కాబట్టి మనం ప్రత్యేకించబడినప్పటికీ మనము దిగులు పడిన అవసరం లేదు. ఈ లోకములో ఉన్నది ఏది కూడా మనం ప్రేమించడానికి వీలు లేదు. దీన్ని లోకాన్ని ప్రేమిస్తే మనం దేవునికి దూరం అవుతామని కూడా ప్రభువారు మరి మొదటి యోహానులో చెప్పి ఉంటున్నారు. కాబట్టి దేవుని యొక్క మరి వాగ్దానం మన ఎలా ఏంటంటే, మీ ప్రతి అవసరత ఆయన తీరుస్తాడంట. సో he will provide all your needs and also with his goodness. ఆయన గుడ్నెస్, అందుకని ఆయన కృపా సత్యములు ఎన్నడూ విడిచి పెట్టడు. Psalms 7లో 21:7 ఏమనుంది? rejoicing in his strength, we rejoice in his salvation, we rejoice his satisfaction, we rejoice his stability. All of these for his glory. కాబట్టి ప్రభువారు మనకు సమీపంగా ఉంది. నీ సన్నిధిని సంతోషముతో అతని బలపరింప చేసి ఉన్నారు. ఎలా అనగా రాజు యెహోవా యందు నమ్మిక ఉంచినాడు. కనుక దేవుడు మన రాజులు యాజకులుగా చేశాడు కాబట్టి మనం ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచి ఉన్నాం. కాబట్టి మరి దేవుడు మనల్ని ఎల్లప్పుడూ నిత్యము ఆశీర్వదించేవాడుగా ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు ఎలాగా మనకు ఇప్పుడు ఆశీర్వాదకారకులుగా ఉన్నాడో ఒకసారి మనం పొందిన అనుభవాన్ని మనం సాక్ష్యం ఇవ్వాలని ఆయన కోరుతున్నాడు. కాబట్టి let us look unto the Lord and say, Lord, thank you for saving me and accepting me as your child, and also guiding me in all, acknowledging my walk, my thoughts, my life in this world. అని దేవునికి సో గ్రాటిట్యూడ్ చెల్లించడమే ఆరాధన. ఆరాధన అనేది దేవునికి చెందింది, మరి ఎవరికి కూడా చెందవలసిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే తన ప్రాణాన్ని పెట్టాడు కాబట్టి, ఎవరి కొరకు పెట్టలేదు, మన కొరకు పెట్టాడు. కాబట్టి ఆయనకి మన ఈ సమ్ములో కృతజ్ఞతాభావం కలిగి ఉండాలని ఆయన కోరుతున్నారు. కాబట్టి సో లెట్ us open our hearts and say, thank you, Lord, saving me and sending thy son, Lord Jesus, to this earth and paid my penalty. He redeemed me from the bondage of death. ఆ విధంగా మనం నోరు విప్పి దేవునికి స్తుతి చెల్లిద్దాం. సో this is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Our loving and living Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity you have given to us this evening to hold your word, to stand in this premises, to glorify you and to magnify you because of your Son, Jesus Christ, who shed his precious blood on the cross of Calvary for my sins, for my redemption, and that I could open my mouth and say, Abba, Father. I give you glory, honor, praises for the privilege and opportunity given to me to be grafted into the body of Christ, so that I can speak to you, I can worship you, and I can glorify you and to magnify you. What a wonderful privilege you have given to me, Lord. Thank you, Lord Jesus, for your grace and mercies, that even though I do not know how to worship you, even though I do not know how to pray, but I stand with a feeble mouth and a feeble heart to praise you, to glorify you, and humble myself at your feet, so that your name be glorified. Thank you, Lord, for my family. Thank you, Lord,
for all that you have been doing in my life over the years, and this yet another year you have given to us. Thank you, Lord, for the body of Christ. Thank you, Lord, for the fellowship what we have in you, and that we could rejoice your mercies day after day. Lord, what else can I give you? But I would submit my thoughts, my intentions, my life at your feet, so that you would be glorified, you would be magnified, and for the advancement of the coming kingdom, so that whatever is in heaven will be happen on the earth for your glory. In Jesus' most precious name, I pray. Amen. తండ్రి నైనా కృపణ ప్రేమను బట్టి నైనా మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా మహోన్నతుడో మహాగణుడో మహాపరిశుద్ధుడో నైనా ఏమిచ్చి మీరు రుణం తీర్చుకుందు ప్రభా తండ్రి ఎంతో మందికి మీ ధన్యత దొరకని వారు ఉన్నారు కానీ ప్రభా నన్ను మమ్మల్ని ప్రేమించి సజీవులెక్కను ఉంచి ప్రభా తండ్రి ఇక్కడ మీ యొక్క ఘనమైన నామం కూడి ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క నామంని మేము కొనియాటకు మాకు ఇచ్చినటువంటి ధన్యతను బట్టి మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నానైనా ప్రభా తండ్రి నా కొరకు ఈ భూమిపై వచ్చి ప్రభా తండ్రి నాకు ఇచ్చినటువంటి ఉచితమైన రక్షణను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభా మీ యొక్క శరీరము ప్రభా తండ్రి నా కొరకు నేను చేసిన పాపములకు ప్రభా తండ్రి దున్నబడ్డది ప్రభా తండ్రి భూమి వేయబడ్డది నాయనా తండ్రి అయినప్పటికీ నీ ప్రభా ఎంతో దయామయుడనైనా నన్ను ప్రేమించి ప్రభా తండ్రి మీ యొక్క రక్తము చేత ప్రభాతాన్ని నన్ను మీరు కొనుక్కొని ప్రభాతాన్ని నాకు నా దగ్గర నుంచి కూడా ఏమీ కూడా ఆశించలేదు కానీ కేవలం నాయన ఒక చిన్న ఒబీడియన్స్ మాత్రమే ప్రభాతంజీ నాయనా తండ్రి ఎంత దయామయుడో ప్రభా ఎంత ప్రేమ గల తండ్రి నాయన మీకు వందనాలు చెల్లిస్తాను ప్రభా తండ్రి తల్లి గర్భంలో ఉన్న ఒక ముందు నుంచి ప్రభాతాన్ని ఇప్పటి వరకు ఈ సెకండ్ వరకు కూడా ప్రభాతాన్ని మమ్మల్ని ప్రభాతాన్ని నన్ను ప్రత్యేకంగా మీ యొక్క కాపుదల భద్రపరిచిన గొప్ప తండ్రి మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన ప్రభాతాన్ని నా పట్ల చేసిన ప్రతి మేలులను అద్భుత కార్యములను బట్టి మీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన నా తలంపులు నా ఆలోచనలు నా క్రియలన్నీ కూడా ప్రభాతాన్ని మీకు ప్రభాతాన్ని ఘనత స్తుతులు చెల్లించినాగానే ప్రభాతాన్ని నడిపిస్తున్న విధానం బట్టి మీ యొక్క గొప్ప సాక్షురాలుగా ఎదుగుటకు సహాయం దయచేసిన విధానం బట్టి నన్ను మీ సొత్తుగా చేసుకున్న విధానం బట్టి నేను మీకు ఎంతగానో స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తున్నాను ఆయన మీ యొక్క దైవదాసుని ద్వారా ప్రభాతాన్ని మరి వాక్యంలో ప్రభాతాన్ని మాతో మాట్లాడిన విధానం బట్టి నాయనా తండ్రి ఆ నిత్యత్వం బట్టి నిరీక్షణను బట్టి మీకు ఎంతగానో వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ ఈ చిన్న ఫెలోషిప్ ని బట్టి ప్రభాతాన్ని ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినప్పటికీ కానీ ప్రభాతాన్ని ఈ సమయాన్ని దొరకదు కానీ ప్రభా మాకు ఇచ్చినటువంటి గొప్ప భాగ్యంను బట్టి నిరాశ పడక ప్రభాతాన్ని కేవలం సంతోషముతో ప్రభాతాన్ని నీ నామం ఎక్కడైతే ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఉన్నప్పటికీ నీ నైనా తండ్రి ప్రభాతాన్ని నీకే ఘనత మహిమ చెల్లించి ప్రభాతం మా స్తుతులు అందుకొచ్చిన గొప్ప ఆశీనుడు నేను నీకు వందనాలు స్తుతులు స్తోత్రం చెల్లిస్తూ యేసు నామం ఈ ఆరాధన మీ పాదల చెంత సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి ఆమేన్ ఆమేన్ స్తుతించెదా నీ నామం దేవా అనుదినం స్తుతించెదా నీ నామం దేవా అనుక్షణం దయతో కాపాడినావు కృపని చూపించినావు దయతో కాపాడినావు కృపని చూపించినావు నిన్ను నే మరువనేసు నిన్ను నే విడువనేసు స్తుతించెదా నీ నామం దేవా అనుదినం. Loving and loving Holy Father, thank you for this time that you gave to us. Thank you that we have this fellowship in you. Lord, thank you for those who have joined through online, and thank you that those who came here. Lord, thank you that we will have this fellowship in you. Lord, thank you for blessing us for everything which we needed, Lord, which we wanted. Lord, you please give all of us presence here. So
knowledge, wisdom, and memory power, so that we will rejoice in Lord and will praise you, Lord, as I pray, Lord. You bless us, O Lord. Lord, you bless those who have joined through online as many could not come here. Lord, you be with them, Lord, and for them who are on their way and for them who are online, Lord, as I pray, Lord. You bless us all, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Till ఏదో 1 phase వచ్చినట్టుంది బిల్లి అంతేనా Thank you, Lord, Lord. Thank you for blessing us. Thank you for blessing us. Thank you that we could come here. Thank you for coming here. Lord, You bless us you bless us with wisdom, with wisdom, knowledge, with power, that praise and is the day. To be with God. In the good. That the power of salvation, Lord, to be with God. Amen. Amen. ప్రేంగలు మా ప్రభువా దయల తండ్రి మీ ప్రజలుగా మీ బిడ్డలుగా మమ్మల్ని ఏర్పరచుకున్న విధానం బట్టి మీ ప్రియకుమారుడు మా స్థుతులపై ఆయన ఆశీర్వుడై మా ఆరాధనకి ప్రభు పాత్రుడై ఉన్నందుకై స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభు ఆన్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు స్తోత్రాలు. ప్రభు పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉన్నప్పటికీ నీ వాక్యం ప్రభు సర్వాగముతో ప్రభు బయటకు వెళ్ళుటకు అనేకుల్ని బలపరచుటకు నాయన మీ యొక్క మేళ చేసిన మేలు ఉపకారముల కొరకే నీకు వందనములు. ఈ సమయంలో మా ప్రియ ప్రభు సార్వత్రిక సంఘాలుగా ప్రపంచం యావత్తు కూడా మా ప్రభు నిన్ను కొనియాడుతూ మీరు చేసిన మేలు ఉపకారాలు తలంచుకుంటూ ప్రభు నాయన ఆరాధకుడు ఎంతమంది అయితే మీరు ఏర్పరచుకున్నారో వారందరినీ కాపాడువాడు కొనుకోడు నిద్రపోడు నీకు స్తోత్రాలు. ప్రత్యేకంగా మా ప్రభా గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ పక్షంగా ప్రభా నాయన మీరు కలిగి ఉన్న ఏర్పాట్లు ఈ సంకల్పములు ప్రభా నాయన దినములు వారములు మాసములు సంవత్సరాలు కలుసుకోవాలి ఈ కార్యములను సంపర్చున్నందుకే మనం ఆచరిస్తున్నాం. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. అలాగే మా ప్రియ తండ్రి నాయన మీరు వచ్చి పర్యంతం ప్రభా మా వాళ్ళ నా తండ్రి మాలో ఒకడుగా జీవించడానికి ఇష్టపడేందుకు మీకు వందనాలు. ప్రభా శ్రమలు ఆలోచించిన వారిని బట్టి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. సంఘాన్ని చిన్న సంఘాన్ని దీవించండి, ఆస్వాదించండి. రావాల్సిన వారు సకాలంలో రావాలని కూడా సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ప్రభా మరి ప్రేమ తండ్రి నాయన మా ముందు పెట్టబడినటువంటి బల కార్యక్రమం కూడా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. నాయన యుద్ధమైన విధంగా మేము చేయవేసి నిర్మాయించబడి దయచేయమని మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యన్న మా ప్రభు మార్చుకురైనా యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. Amen. 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 Okay. ఓకే, రక్షించబడ్డ బిడ్డల కొరకు దేవుడు తన శరీరాన్ని మనకు ఆహారంగా ఇచ్చి ఉన్నాడు కనుక ఈ జీవాహారము తినవాడు ఎప్పటికీ ఆకలి కొనడు అని మనము చూస్తూ ఉన్నాం. నేనిచ్చు ఆహారము అది జీవార్థమైన ఆహారము మనము కలిగి ఉండాలి. ఈ సమయంలో అపొస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 23వ అధ్యాయము 1 నుండి 28 వచనాలు మనము చదువు. సామ్స్ ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ అపొస్తలుడైన పౌలు రాసిన పత్రిక మొదటి కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక
11వ అధ్యాయము 23 నుండి 28 వరకు చదువుతున్నాం. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొంది తిని, ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగింపబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరచి, ఇది మీ కొరకైన నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుకై దీన్ని చేయుడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధన, మీరు దీనిలోని త్రాగున్నప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటుకై దీన్ని చేయుడని చెప్పాను. మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోనిది త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. కాబట్టి ఎవడు అయోగ్యముగా ప్రభు యొక్క రొట్టెను తినో లేక ఆయన పాత్రలోనిది త్రాగునో వాడు ప్రభు యొక్క శరీరమును గూర్చి రక్తమును గూర్చి అపరాధి. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తన్ను తాను పరీక్షించుకొనవలెను. అలాగూ చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది తాగవలెను. So here the word of God says conditional. Conditional అంటే ఏమనుంది? కండిషన్, పరీక్ష, ఎగ్జామినేషన్. ప్రతి మనుషుడు సో పరీక్షించుకున్న మీదటే మనము పాల్పంపులు పొందాలి. ఈ పరీక్షించుకున్న వారు దేవుని సంబంధులు, పరీక్షించుకొనని వారు లోక సంబంధులు, పరీక్షించుకున్న వారు మనసాక్షి కలిగిన వారు, పరీక్షించుకోని వారు మనసాక్షి లేనివారు. పరీక్షించుకొనుట ఆత్మ సంబంధమైనది, ఆత్మ ఫలాలు. కాబట్టి పరీక్ష లేనివారు ఈ యొక్క పరీక్షలో పాలు లేని వారు అపరాధులని దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తున్నాం. ఈ పరీక్ష యోగ్యులకు మాత్రమే, అయోగ్యులకు కాదు. ఈ పరీక్ష కొత్త నిబంధన. దీనిలో పాలు పొందే ప్రతి ఒక్కరూ దేవుని నిబంధనలో పొందినవారు. ఈ బల కార్యక్రమం ఆయన పరిశుద్ధత, ఆయన నీతిమత్వము, ఆయన త్యాగము, ఆయన మరణము, ఆయన పునరుద్ధానానికి ఎవరు సాక్షులము? మనము సాక్షులు. కనుక మనం పరీక్షించుకోవాలి. ఎవరికి పరీక్ష? మనకు కాకపోతే లోకస్తులకు పరీక్ష ఉంటుందా? కాబట్టి మనకే ఈ పరీక్ష. కాబట్టి దేవుని వారసులం కనుక మనము మరణంలో నుండి జీవంలోనికి దాటి ఉన్నాం. కాబట్టి ఈ పరీక్ష మనకు అవసరము అయి ఉన్నది. కాబట్టి ఈ సమయంలో రొట్టె కొరకు ఎబినేజర్ బాబు గారు ప్రార్థన చేస్తారు. అది చేతికి పరిశుద్ధుడా, సర్వశక్తి గల దేవ, కృపగల ప్రేమల గొప్ప తండ్రి, నీ పాదములను స్తోత్రాలు చూచున్నాను. ప్రభా నరక్షక, నీ పాదమేకను స్తోత్రాలు చూచున్నాను. ఈ యొక్క పరిశుద్ధ దినం నా ప్రభా, ఉదయకాలం అందరం తండ్రి నీ సన్నిధిలో గడిపి ఉన్నాం. తిరిగి ప్రభా సాయంకాలం సమయంలో తండ్రి నీ కుమారుడు ప్రభా, నీ సేవకుడు తండ్రి ప్రభా మరి స్థాపించిన మొదటి దినం సంఘంలో ప్రభా తండ్రి నీకు స్తుతులు స్తోత్రాలు చించున్నాం. కానీ ప్రభా ఎక్కడైతే నా నామం ఇద్దరు కూడి ఉన్నారో అక్కడ నేను ఉన్నా అని చెప్పిన దేవుడో తండ్రి, ఆత్మతో సత్యంతో నీ స్తుతించి ఆరాధించకు దయచేసిన దేవస్తోత్రాలు చించున్నాం. ప్రభా తండ్రి మా ఇంతవరకు నీ యొక్క సేవకుడు నీ కుమారుడు తండ్రి మళ్ళీ మాట్లాడిన ప్రతి మాటలో దీవించి ఆశీర్వదించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ప్రభా తండ్రి నా రక్షక, మా ఈ సాయంకాలం సమయంలో ఈ యొక్క బల్ల కార్యక్రమం స్తోత్రాలు
ప్రభా నా తండ్రి కొరింథీ గ్రంథంలో ప్రభా యోహాను గ్రంథం నుండి ప్రభా నా తండ్రి మార్కు లూకా స్వార్థ గ్రంథం నుండి ప్రభా మీరు మాట్లాడిన జీవముల మాట స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాను. ఈ రొట్టె నీ యొక్క ప్రభా శరీరాన్ని నీ యొక్క రక్తము తండ్రి మా విషయమై తండ్రి ప్రభా అనేక అధ్యాయాలలో మీరు నీ యొక్క కుమారులతో మాట్లాడి ఉన్నారు తండ్రి, స్తోత్రాలు చెల్లించున్నాను ప్రభా. ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు ప్రభా. నువ్వు ప్రభా నీ యొక్క శరీరాన్ని దున్నబడి ప్రభా తండ్రి నా రక్షక తండ్రి నీ శరీరాన్ని ప్రభా మళ్ళీ రొట్టెగా మార్చిన దేవుడు తండ్రి స్తోత్రాలు. నీ యొక్క రక్తము తండ్రి నా రక్షక రాష్ట్ర మార్చిన దేవుడు తండ్రి స్తోత్రాలు. నేను వచ్చే పర్యంత వరకు ఈ బలలో పాలు పొందవమని నీ యొక్క వాక్యానుసారంతో మాట్లాడను స్తోత్రాలు చించినాను. ఈ యొక్క సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రాలు. ఈ యొక్క బల్ల కార్యక్రమంతో నీకు స్తోత్రాలు చేస్తూ ఏసునామమున అడిగి పెట్టుకోం గొప్ప తండ్రి, ఆమేన్. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఇది నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధన, దీనిలో చేయి వేయినప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపం చేసుకుంటుకై దీన్ని చేయడం అని చెప్పాను. Loving and living Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity to take part in the emblems. Thank you, Lord, for the blood which was shed on the cross of Calvary once for all, so that we would be redeemed, we would be presented worthy in the sight of the Father. Lord, today, as your word speaks, as we replicate and as we remember your death, burial, and resurrection, and that you are seated on the throne and that you reign forever and ever, and that our hope that we would see you face to face when you return. Lord, we give you glory. We ask you for your grace as we participate in this, for your name's sake, for your glory, and for the advancement of your coming kingdom. In Jesus' most precious name, I pray. ఆమేన్. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమ గల తండ్రి, మీ నిబంధనను బట్టి మీ యొక్క శరీరమును, మీ రక్తమును, మీ శరీరం ప్రభావ మాకు జీవాహారంగా మీరు అనుగ్రహించినందుకే వందనాలు. మా పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై కల్వరి శిలువలో కాచిన అమూల్యమైన రక్తం, పరిశుద్ధమైన రక్తం, నిష్కలంకమైన రక్తం, నిర్దోషమైన రక్తం ప్రభువా మేము నీ లేఖనం ప్రకారం పరిశీలన చేసుకొని పరీక్షించుకొని యోగ్యమైన విధంగా బల్లో చేయవేటుకు ఇచ్చిన అవకాశం బట్టి మీ సన్నిధి కొరికే వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభువా. ఇక నేను జరగని కార్యక్రమం అంతట్లో కూడా నీ కృప చూపించండి. మా దేశం కొరకు, మా రాష్ట్రం కొరకు కూడా మేము ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. చీకట్లు, అంధకార శక్తులు ప్రభువా నన్ను ఉజ్జంభిస్తూ ఉంటున్నాయి. కాలము సంకుచితమై ఉన్నదని ప్రభువా నాయన మరి అపవాది ప్రభు అనేకమంటి ప్రాంతాల్లో ప్రభు క్రైస్తవులకి హింసలు, కష్టాలు ఆయన కలిగిస్తూ ఉన్నాయి. అలాంటి వాటి నుండి నీ బిడ్డలను కాయవాడు నువ్వు తండ్రి. మీరు వచ్చి పర్యంతం మీ దృష్టిలో ఎవరినైతే నన్ను ఏర్పరచుకున్నావో వారు తొట్టిల్లే అవకాశమే లేదు. నీకు స్తోత్రాలు. అలాగే శ్రమలు మా ప్రభు ఇజ్రాయెల్ దేశం కొరకు, ఆ పాలిస్తున్న దేశం కొరకు, మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ కొరకు, ఆ గాజా ప్రాంతంలో జరుగుతున్నటువంటి ప్రభు యొక్క మరణ హోమం మీ స్వాధీనం అందించుకోవాలని ఇజ్రాయెల్ పక్షంగా పోరాడువాడు ప్రవక్తను కూడా నిద్రపోడని ఆయన నీ బిడ్డలు ఎల్లప్పుడూ కాపాడుకోడుగా ఉన్నవని స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. అలాగే ఉక్రెయిన్ కొరకు, రష్యా కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం. వాళ్ళలో ప్రభా
ఆ యొక్క ఆవేశాలకు పోకుండా ప్రభు నీ యందు భయభక్తులు కలిగి ప్రభు మీరిచ్చిన నాయన ప్రాణమును తండ్రి జీవితాన్ని వారు పంచుకోకుండా ప్రభు నీ కొరకు జీవించటకు ఆ యొక్క యుద్ధం త్వరలో నేను ముగిట సహాయం చేయండి ప్రభు నీ స్తోత్రాలు మీ దాకా ప్రభు ఆయన ఎప్పుడు ఉన్నో తెలియదు కానీ సిద్ధపడి ఉండమని చెప్పావు ఏ కొండ మీద నుండి అయితే ప్రభు పరలోకానికి ఆ 12 మంది శిష్యులు తీసుకుని వెళ్ళి ప్రభు ఆ యొక్క ఓలివ కొండ మీద నుండి పరలోకానికి పోతూ నేను తిరిగి వస్తాను నేను నుండి స్థలంలో మిమ్మల్ని తీసుకువెళ్తాను కాబట్టి మీరు సిద్ధంగా ఉండండి అని చెప్పారు కనుక సిద్ధపాటు అనేది పరీక్షతోనే ప్రారంభించబడుతుంది కనుక ప్రభు మరి ప్రపంచ దేశాల కొరకు కూడా అగ్ర నేతల కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం భూమండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి ఏ ఒక్కడు నశించక మీకు ఇష్టం లేదు కనుక ప్రభు సువార్త ద్వారాలు నాయన మరి ఈ యొక్క 4 ఈస్ట్ వెస్ట్ సౌత్ నార్త్ ద్వారాలు తెరవమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అలాగే తండ్రి ఈ యొక్క అమృతవాణిలో ప్రభు నాయన మేము నాయన మిమ్మల్ని ఆరాధించడానికి అంత మాత్రం కాదు నీ వాక్యాన్ని ప్రభు అనేకుల్ని ప్రభు నీ సేవ కొరకై మీ ద్రాక్ష తోటలో వ్యవసాయకులు పనిచేయడానికి నాయన సిద్ధపాటు కొరకు గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీ అభివృద్ధి పరచమని మనం చేసుకుంటున్నాం మరి యొక్క గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీకి మరి కాపరత్వం వహించినటువంటి మరి రెవరెండ్ బిల్లీ జర్సన్ కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాం రాబోయే దినాల్లో బలమైనటువంటి ప్రభా నాయన మరి శక్తి కలిగిన నీ వాక్యం ప్రభా నాయన దేశ విదేశాల్లో సైతం నాయన మరి ఆయన దీవెనకరంగా చేయమని కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం ఈ శ్రమలో మా ప్రభా మరి ఎబినేజర్ గారి కొరకును వారి ఆరోగ్యం కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం దీవించండి ఆశీర్వదించండి ప్రభా మరి అలాగే మా ప్రియ సహోదరి సుధా కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం తండ్రి వారి తల్లిదండ్రుల కొరకు కూడా ప్రార్థిస్తున్నాం నేను వారి కుటుంబంలో ప్రభా మరి ఆ సహోదరి ఒక్కతే నిన్ను ఎరిగింది కలిగినది కనుక ఆమె చుట్టూ నీ వాక్యం యొక్క కంచి వేశావు కనుక నీ వాక్యంలో ప్రభు స్థిరపరిచావు ప్రభు ఈ లోకము తండ్రి ఆమె నేను కదిలించలేదని ఆమె ధైర్యంతో విశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తూ ఉంటుండగా మాత్రమే కాదు నీ వాక్యము నాయన మరి అవలే ప్రభు బిజినెస్ బైబిల్ కాలేజ్ సెమినార్లు నేర్చుకుంటుండగా నీ శక్తిని పొందుతూ ఉంటుండగా నా ఆత్మతో నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాం అలాగే చరిత్ర కొరకు ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి మరి ప్రభా మరి ఇంతకాలము ఆమె జీవితంలో మీరు తోడుగా ఉన్నందుకే పిల్లలు ఇరువురిని నీ కొరకై ప్రభావ పెంచుటకు మరి భర్తకు అన్ని విషయాలలో సహకరించుటకు సహాయం చేయుటకు ఇచ్చినందుకే నీకు మంచి మనసు కొరకే కూడా నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం ఈ స్థలం ప్రభా మరి పరిశుద్ధపరచండి నేను నీ వాక్యంతో ఈ యొక్క స్థలం చుట్టూ కంచి వేయండి ఇక ప్రభా నీ వాక్యం మేము విన్నాయి ఉంటుండగా నీ దాసం ద్వారా మీ ఆత్మతో ప్రభు నీ వాక్యంతో నాయన నీ దాసుని బలపరిచి మాతో మీరు మాట్లాడి మేము పొమ్మని ఎంతవరకు జరిగిన కార్యం అంతట్లో మీ అదృశ్యమైన హస్తమును జ్ఞాపం చేసుకుంటూ మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యున్నాం మా ప్రియ ప్రభువు మా రక్షకుడైనాం యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి పాట పాడుకున్న తర్వాత దెన్ బిల్లీ జర్సన్ will bring the God's word. Will you sing? Yes. Oh, wonderful. Let's all sing together. You deserve the glory. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you.
All right. Very good evening, everybody. Specifically, online lo unnavaru. Good evening, sir. Very good evening, Good James Xavier garu, Solomon Swarup garu, Satish Dharmela garu, Christina Parker garu, Ebenezer Benjamin garu, Sister Sudha, right, and Bernice and Karen. Wonderful. So that is June నెలలో లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ నెలలో వేరే ఛాలెంజెస్ బట్టి అంటే ఒక చర్చ్ నన్ను రెగ్యులర్ గా ఇంగ్లీష్ వర్షిప్ సర్వీస్ 6:30కి ఆర్గనైజ్ చేయమన్నారు. సో వారికి పాస్టర్స్ లేరు కాబట్టి నేను దట్ ఈస్ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ పీటర్ వర్స్ బై వర్స్ కంప్లీట్ చేసుకొని దెన్ వీ హ్యావ్ టేకన్ అ క్విక్ బ్రేక్. అయితే బ్యాక్ అగైన్ జేమ్స్ బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ లో ఈజ్ వాట్ వీ వుడ్ బి డీలింగ్ దిస్ ఈవినింగ్. సో ఇట్ వుడ్ బి ఎ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ టు స్టడీ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్. మీతో పాటు ఈ సాయంకాల దినమున ఈ విధంగా నాకు అంటే చాలా మందికి నేను ప్రొఫెసర్ గా తెలుసు, కానీ యాజ్ ఎ పాస్టర్ గా ప్రాక్టీషనర్ గా అంటే ఒక డాక్టరు ప్రాక్టీషనర్ చేస్తారు. సో పాస్టర్ గా మళ్ళా యెహోవా ఈ కృపని నాకు అనుగ్రహించినందుకు నేను ఎంతగానో ధన్యున్నై ఉన్నాను. సో ఈ దినం when we are dealing with this book of James, book of James ని గమనించినట్లయితే నలుగురు, there are 4 men in the Bible who are జేమ్స్ తోటి రెఫరెన్స్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే దాంట్లో ఇద్దరు అంతగా బైబిల్లో జేమ్స్ అనే పేరు కలిగిన వారు, జేమ్స్ ద సన్ ఆఫ్ ఆల్ఫాయస్, లేకపోతే ద లెస్, మార్క్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 18 లో, లేకపోతే మార్క్ చాప్టర్ 15 వర్స్ 40 లో మనకు గమనిస్తాం. తర్వాత ఇంకొక ఆయన వర్చువల్లీ అతని గురించి అంతగా తెలపబడిన పోయినా కానీ లూక్ చాప్టర్ 16 వర్స్ 16 లో జేమ్స్ అనే వాయిస్ క్లియర్ గా రావటం లేదు సార్. వాయిస్ క్లియర్ వాయిస్ వస్తలేదు సార్, క్లియర్ గా రావటం లేదు వాయిస్. జస్టిన్ గారు యా ఇప్పుడండి రైట్. ఓకే, సో ఇద్దరు జేమ్స్ ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్, అంటే అంతగా ప్రాముఖ్యత లేనివారు. తర్వాత ఇంకొక జేమ్స్ ఉన్నారు, జేమ్స్ సన్ ఆఫ్ జెబెదీ అండ్ బ్రదర్ ఆఫ్ జాన్ అని మనము గమనిస్తాం. వేరెన్ అతను అంతగా ప్రామినెన్స్ లేకపోయినా కానీ ఈ బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ ఎవరైతే రాసి ఉన్నారో హాఫ్ బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్, ఈజ్ ది హాఫ్ బ్రదర్. అంటే యేసుక్రీస్తు పుట్టిన తర్వాత మేరీకి ఈ కుమారులు తర్వాత కుమార్తెలు ఉన్నందుకు దిస్ ఈస్ ది బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ గా మనము చూస్తున్నాం. అయితే అయ్యారు ఆన్లైన్ లో క్లియర్ గా వినిపిస్తుందండి? మీరు ఎవరు స్క్రీన్స్ లేదు నా ముందు, నాకు తెలీదు నేను మీతో మాట్లాడుతున్నానా లేదా. ఎస్, థ్యాంక్ యూ బ్రదర్. క్లియర్ గా వినబడుతుంది సార్. యా, థ్యాంక్ యూ. క్లియర్ గా ఉంది సార్. యా, థ్యాంక్ యూ. సో ఈ జేమ్స్ గురించి మనము ఈరోజు చదువుతున్నప్పుడు గలేషియన్స్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 19 లో, లేకపోతే గలేషియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 9 లో, లేకపోతే 11 లో దీని గురించి మన లేకపోతే యాక్ట్స్ చాప్టర్ 12 వర్స్ 2 లో కూడా ఈ పర్టికులర్ జేమ్స్ బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ లేకపోతే మనకు ఎంతగానో చెప్పబడుతుంది. అయితే ఈ బుక్ ఆఫ్ జేమ్స్ ని చదువుతున్నప్పుడు నేను మీకు ఆన్లైన్ లో ఉన్న వారికి, లేకపోతే నేను ఆల్రెడీ వాట్సాప్ లో షేర్ చేశాను ఈ సర్మన్ నోట్స్. నేను మీ ముందు ఐ విల్ ట్రై టు డిస్ప్లే ది సర్మన్ నోట్స్ సో దట్ ఇట్ వుడ్ బి హెల్ప్ఫుల్ టు ఫాలో. అయితే ఈ సర్మన్ నోట్స్ మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను సో దట్ it would be helpful. అయితే ఇక్కడ
All right. So this is the sermon notes. So that would be helpful for you to go through. Okay. So నేను టీచ్ చేస్తున్నా కానీ గుడ్ న్యూస్ బైబుల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీలో, లేకపోతే గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీలో ప్రీచ్ చేస్తున్నా కానీ అక్కడన్నా ఇటన్నా ఐఎమ్ బేసికలీ ప్రీచింగ్ ది గాస్పుల్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్. సో ప్రీచింగ్ చేయాలనుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం టీచింగ్ లో చాలా సార్లు నేను మూవ్ అవుతాను. కాబట్టి ఐ హోప్ అదేంటి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. మా living heavenly Father, thank you, Lord, for the opportunity to study your word. Thank you, Lord, for the life and testimony of James. We give you glory. Speak to us, your servant listens. For your name's sake, submitting ourselves at your feet. In Jesus' most precious name I pray. Amen. అయితే ఇక్కడ మీ దగ్గర ఉన్న సర్మన్ టైటిల్ గమనించినట్లయితే ద ట్రయల్స్ ఆఫ్ లైఫ్. సర్మన్ టైటిల్ గా గమనించినట్లయితే ది ట్రయల్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ని దిస్ ఇస్ వాట్ మై సర్మన్ టైటిల్ ఫార్ టుడే. ఈ ఫస్ట్ డే లేకపోతే ఈ 2025 జనవరి 2025 లో మనము ఈ ఫస్ట్ వర్షిప్ సర్వీస్ గా మనము గ్యాదర్ అవుతున్నప్పుడు, హౌ క్యాన్ you pass the test that God allows in your life? How can you pass the test that God allows you in your life? So 2025 అయిపోయింది. మనకు we have our own resolutions. ప్రతిసారి resolutions ని మనము we tend to do a resolution, and at the same time చాలా సార్లు గమనించినట్లయితే ఈ రెజల్యూషన్ విత్ ఇన్ 1 వీక్ లేతే విత్ ఇన్ 1 మంత్ లోపల దాని గురించి కంప్లీట్ గా మనము మర్చిపోతామంట. సో దాని గురించి మనము ఎక్కువగా అదేంటి వి టెండ్ టు ఫర్గెట్. అయితే ఈ దినము వెన్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఇన్ టు దిస్ స్టడీ ద ట్రయల్స్ ఆఫ్ లైఫ్, అయితే హౌ టు బెనిఫిట్ ఫ్రమ్ ట్రయల్స్ అండ్ ట్రిబులేషన్, జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 1 నుంచి 8 దాకా దిస్ ఇస్ వాట్ వి స్టడీ. లాస్ట్ ఇయర్ గుడ్ న్యూస్ 360 కాన్ఫరెన్స్ లో ఆల్మోస్ట్ 190 మంది రిజిస్టర్డ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇచ్చారు. అయితే మనకు ప్రతిసారి అదేంటి 7 సెషన్స్ లో 6 సెషన్స్ జరగబడ్డాయి. ఈ 6 సెషన్స్ జరిగినప్పుడు అసెస్మెంట్స్ తీసుకున్నాం. ఈ అసెస్మెంట్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఓన్లీ ఆ అసెస్మెంట్స్ లో ఓన్లీ మాక్సిమం 20 నుంచి 25 మంది అసెస్మెంట్స్ సబ్మిట్ చేశారు. అంటే 6 సెషన్స్ 4 days 6 సెషన్స్ లో 1 hour సర్మన్ అయిన తర్వాత 1 hour అసెస్మెంట్ చాప్టర్ బై చాప్టర్ స్టడీ చేసినప్పుడు ఓన్లీ 25 మంది, అంటే 190 మంది అసెస్మెంట్స్ రావాలి మనకు, కానీ ఓన్లీ 25 మంది. ఎందుకు 25 మంది తీసుకున్నారంటే బహుశా అదేంటి వారు భయపడి ఉండొచ్చు, లేకపోతే నాకు కాదు ఈ టెస్ట్, లేకపోతే నేను ఇలా రాస్తే నా గురించి ఎవరన్నా బాధపడతారు, లేకపోతే నా గురించి ఏదన్నా అదేంటి తప్పులు పడతారనేసి బహుశా రాకపోయి ఉండొచ్చు. ఎనీవే ఏదన్నా రీజన్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ మనము ఈ జేమ్స్ చాప్టర్ 1 verses 1 to 8 దాకా చూస్తున్నప్పుడు జేమ్స్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్, జేమ్స్ ఏ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అని అతని ఇంట్రడక్షన్ ని మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే అదేంటి జూడాయిజం లో ఇజ్రాయెల్ కాలంలో గమనించినట్లయితే ఈ టైంలో క్లాడియస్ అనే చక్రవర్తి అదేంటి రోమన్ పర్సిక్యూషన్ ని మనం గమనిస్తాం. అంటే బహుశా ఒక 1 hour లో మనకు అదేంటి ఎవరైతే క్రిస్టియన్స్ ఉన్నారో ఈ క్రిస్టియన్స్ ని అందరినీ ఈ సెకండ్రాబాద్ వదిలిపెట్టేసి మీ వేరే ఊర్లకి వెళ్ళిపోవండి, లేకపోతే తెలంగాణను వదిలిపెట్టేసి మీరు వెళ్ళిపోవాలి అని ఒక గవర్నమెంట్ నోటీస్ వచ్చిందంటే ఎలా ఉంటుంది? విత్ ఇన్ 1 hour యూ హ్యావ్ టు లీవ్ అవే తెలంగాణ. గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చిందంటే ఎందుకు అదేంటి పర్సిక్యూషన్ వైజ్ గా, లేకపోతే యు ఆర్ కిల్డ్ అని చెప్పినట్లయితే
ఎలా ఉంటుంది మన పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించినట్లయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో రాయబడిన లెటర్ గా మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే జేమ్స్ ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాడంటే జేమ్స్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్. రోమన్ సిటిజన్షిప్ లో గమనించినట్లయితే దేర్ ఆర్ 2 people. వన్ ఈస్ అ సిటిజన్ ఆఫ్ రోమన్ అండ్ దేర్ ఇస్ ఎ స్లేవ్. అయితే ఈ 2 విధాలుగా ఆ సొసైటీ డివైడ్ అయ్యి ఉంది. అయితే స్లేవ్ అనే వ్యక్తి కంపల్సరీ హీ ట్రైస్ టు వర్క్ హార్డ్ అండ్ ట్రై టు గెట్ ఏ సిటిజన్షిప్ అన్నమాట. అయితే అదేంటి అతను నేను ఐఎమ్ నాట్ ది బ్రదర్, ఐఎమ్ ది బ్రదర్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అని ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకోవట్లేదు. అతను ద మోస్ట్ సొసైటీలో ద లీస్ట్ ఆఫ్ ది లీస్ట్ తోటి అతను జేమ్స్ అ సర్వెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ టు ద 12 tribes which are scattered abroad, greetings అని చెప్పబడుతుంది. టు ద 12 tribes scattered abroad. యూదుల్ని గమనించినట్లయితే రీసెంట్ గా మీరు చూసారో లేదో యూట్యూబ్ లో కమ్ బ్యాక్ హోమ్ అని ఒక పెద్ద పాట అదేంటి ఉంది. అదేంటి ఆల్మోస్ట్ మంచి మ్యూజిషియన్స్ ని పెట్టుకొని ఒక పాటని దే ఆర్ కాలింగ్ బ్యాక్. ఎస్, అదేంటి Jews who are scattered abroad, they have to come back. That's where as per the scriptures అదేంటి అది నెరవేరుతట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ టైంలో అంటే క్లాడియస్ చక్రవర్తి కనిపిస్తే చంపేటట్టు ఈ క్లాడియస్ చక్రవర్తి ఈ టైంలో క్రిస్టియన్స్ ని కనిపిస్తే చంపి ఒక పోల్ కి పైకి అదేంటి వారిని వేసి పోల్ కి కట్టి వారిని టార్చ్ చేసేవారు అనమాట. టార్చ్ చేసి వారిని ఈవినింగ్ లైట్ గా వారిని వాడుకునేవారు అనమాట. సో ఈ టైంలో గమనించినట్లయితే జేమ్స్ హీఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎంకరేజ్ ది బిలీవర్స్. హీఈస్ ఎంకరేజింగ్ ది బిలీవర్స్ అంటే